भर्ग विभूति सविता सौरी सुंदर श्री विष्णु ध्रुक पालन धृति परम पुरुष परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर परम राधा श्री श्री ब्रह्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बोरदार परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी रातुर चरण में मोर भक्तिपूत विनम्र प्रणाम निवेदन। आज ये सत्संग मधुचक्र उपस्थित मोर सम्मानस्पद सहप्रतिनिधि मंडली प्रवीण कर्मीवृंद गुरुभ्रातावृंद कल्याणमयी माँ मैंने साधुसज्जन आदर छोट छोट पिला माने समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय। पूर्व इष्टप्राण गुरुभ्राता विश्वनाथ आचार्य भाई कहते सत्संग उद्देश्य संपर्क में से आज सत्संग मुख्यतः भाद्र परिक्रमा उद्देश्य देते जदिच नातुणीर जन्मदिन तेरे से कन्या रत्नटीर इष्टिपुत चिरायु जीवन कामना करने सहित विश्वनाथ आचार्य भाई सपरिवार सपारिपार्श्वे एवं आपण मानकर समस्त सार्विक मंगल कामना करे से निखिल मंगल विधायक परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद भगवान श्रीकृष्ण चंद्र श्रीमद भगवत गीतार ज्ञान जगह कहते जन्म कर्मज में दिव्यमेव जो बेटी तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नहीं मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन जो लोक माने मोर दिव्य जन्म और कर्म विषय तत्वतः अर्थात यथायथ भाव जानते से देह त्याग करने पुनर्जन्म लाभ करती ना से मोर से नित्य धाम बा मोते लाभ कर तेणु दिव्य जन्म आ कर्म को तत्वतः जानवा श्री श्री ठाकुर कहते तत्व माने थिंग इन इटसेल्फ जे कौन वस्तु पदार्थ जहाँ जहाँ नहीं गठित ताही तार तत्व वायु जहाँ जहाँ नहीं गठित ताही हूँ वायु तत्व जल जहाँ जहाँ नहीं गठित ताही हूँ तार जलर मूल तत्व जो कह जाए तत्व ज्ञान माने ही हूँ मौलिक ज्ञान जमीती फूल घाटू घाटू सुवास बाहर जमीती चंदन घसु घसु सुगंध बाहर सेमिति दिव्य जीवन दिव्य जन्म रहस्य आ कर्म रहस्य भीतर संपर्क आलोचना करिवार भीतर दे मनुष्य तत्व ज्ञान अधिकारी होता अर्थात मौलिक ज्ञान अधिकारी होता मुक्ति पाइबार प्रकृत पथर अधिकारी होता प्रकृत ट्रुथर अधिकारी होता। श्री श्री ठाकुर कहते मुक्ति माने वृत्ति भेद मुक्ति माने आउ जन्म न देवा नुहे जेतबेले मनुष्य वृत्ति प्रकृतिर ऊर्ध्व को उठे सेतबेले ही से मुक्तिर स्वाद को अनुभव करिपाए। तेणु तो श्री श्री ठाकुर कहते आमे माने मुक्तिकामी न भक्तिकामी होवार आवश्यकता अछि और से भक्तिर भीतर दे मनुष्य मुक्तिर स्वाद को अनुभव करिपाए तार जीवन को सार्थकान्वित करिपाए। देखा गले जगतर कौन किसी गतिहीन हुए ना सर्वदा गतिशील बोली यार नाम हूँ जगत गोम धातु जहाँ गोम धातु रही जार माने हूँ गति ये जगतर कौन किसी गतिहीन रुहे ना जदि आम मैंने वर्तमान समय 50 वर्ष को फेरी परिवेश परिस्थिति जहाँ थी बर्तमान ठीक से ना आगु के 50 वर्ष आसो से ठीक बर्तमान परिवेश परिस्थिति जेभली अच्छी से न तेणु तो कहा जाए चेंज इज एन अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर परिवर्तन ही सृष्टि अपरिवर्तनीय नियम और ये परिवर्तन भीतर आज आम मैंने यही अवस्था पहुंचे परम पिता परम कारुणिक विश्व नियंता
সে মধ্য চরম বিবর্তিত হয়েকি আমମାନଙ୍କ নিকটরে আবির্ভূত হয়েଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମଗ୍ର ରୂପଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଭିତର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଭିତର ଦେଇ। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ ଲଭ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରୀତିକେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ସାରା ଦୁନିଆର ସଂହତି ପୁରୁଷ, ବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ସେହି ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷର ହିଁ ସାତ୍ବିକ ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଜୀବନୀୟ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପରମ ଉପାସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବାଦ ହିଁ ଜୀବନ ବାଦ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ହଜାର ମଣିଷର କଥା ବି ସେଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଅୟୁତ ପ୍ରାଣବନ୍ତା ବି ହୁଏ, ତାହା ଅୟୁତ କୋଟି ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ତୋଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର କଥା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧି ଭାବି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏ ଯେ ସଂସାର କଥା, ମୋ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ କଥାଟି କହୁଛି। 6th କ୍ଲାସରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡମାଷ୍ଟର, ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ। ମୋର ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ଯେ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଏଇ ଯାଜପୁର ମାଟିର ମଣିଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆସେ, ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରନ୍ତି। କୋଉଠିଆରେ ଯାହାକୁ ଡାକିଛ ଜାଣିଛ, ସିଏ ହଉଛି ମୋର ନାତି। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତା ଜେଜେମା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଏକ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଆସିଛି। ପିଲାବେଳୁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୁଣ୍ୟପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ଅନେକ କଥା ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ସେଠି ବସି ବସି ଅନେକ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର କରି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଆସିଛୁ, ଏହା କମ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରିଲେ ହିଁ ସଂସାରର ଯାହା ଭିତରେ ସମଧାତୁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସମୀଚୀନତାର କଥା ଅଛି, ସମୀଚୀନତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସଂସାର ପ୍ରକୃତ ସଂସାର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭୂତର ବେଗାରୀ ଘଟିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରର ସମୀଚୀନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। এই যে পরিবর্তনের কথা, হাস্য রসাত্মক কথা যে মোর মনে পড়িযাଉଛି। নববিবাহিত দম্পতি কথা হউଛନ୍ତି, তাଙ୍କର স্ত্রী স্বামীকে পଚାରୁଛନ୍ତି, আচ্ছা কহিল তুমি মতে কেতে ভাল পাও? স্বামী জনক কହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ କୁହ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଅ? ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ଭାଷାରେ କହି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନକ କହିଲେ, আচ্ছা তুমি মতে এতে ভাল পাও না? ମୁଁ ଯଦି মরিযাই। স্বামী জনক କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବି ହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିବ କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମନେ କର ମୁଁ ମରିଗଲି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ମରିଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆରେ ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ମରିଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, ପାଗଳ ଲୋକକୁ କଣ ଭରସା ଅଛି? ପାଗଳ ଲୋକକୁ କଣ ଭରସା ଅଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର। ତେଣୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଆସିଛେ କେବଳ ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରୀ ଭାବରେ ଧରି ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ସବୁ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା,
ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ସାର କଥାଟି ହେଲା ଏଇଟା, ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে। ଅନ୍ୟ ଭଲ ନ ରହିଲେ ମୋର ଭଲ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣି ଆଚରଣ ଧର୍ମ ଜୀବେ ଶିଖାଏ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତରେ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ବି ଜାଣିବା, ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା। ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କୃଷ୍ଣର ଯତେ କରିଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନର ମିଳା। ନରବଧୁ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋପବେଶ ବେଣୁକର ନବକିଶୋର ନଟବର ନର ଲୀଳାର হয় অনুরূপ। কৃষ্ণের যতে করিলা সর্বোত্তম নর লীলা। সে যেতে ভাବରେ যেতে প্রকার ଲୀଳା କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତମାଂସ ଶୁକ୍ଳ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই যে পুণ্য আবির্ভাব ঘটিଥିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ বহু ଆଗରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟକୃତ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନାମେ ଧରାବକ୍ଷକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା 1459 ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 350 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ଅବତାର ବରିଷ୍ଠ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର 1836ରେ। ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା 1886। ଏହାର ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ আসলে যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠাকুর তো কহিতেন আর একবার আসতে হবে, তাই পার্শ্বদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না, মতো আউ একবার আসিবাকু হব, তেমন পার্শ্বদ মানুষ মু সবু জ্ঞান দেলি না। থরে হাস্যরসাত্মক ভিতরে কহিছেন, হাস্যরসর ভিতরে দেই ভক্তମାନଙ୍କୁ কহিছেন যদি মু ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉ ନାହିଁ। চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ভাগবত মা শচীদেবীଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সেই কথা କହିଥିଲେ। আরো 2 জন্মরে সংকীর্তন আরম্ভ রহিব তোমার মাত্র আমি অবিলম্বে। ଆଉ 2 ଥର ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ନେଇ ତୁମର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଧରାବକ୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ଯାହା ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ। ବହୁ କଥା ଅଛି। हजूर महाराज साहब को मध्य कहते राधा स्वामी दयाल एक बार आएंगे, बाप और बेटा होकर लीला करेंगे। से पिता और पुत्र होकर लीला करेंगे, जहाँ मैंने श्री श्री ठाकुर और श्री श्री बरदान भीतर देखा पाए। रामकृष्ण ठाकुर लीला स्थान था, लीला क्षेत्र था गंगाकुलस्थ दक्षिणेश्वर, जो से मातृ साधना भक्त मान सहित आलोचना पर्यालोचना सबकि कर दिने भक्तजन परिवेशित कहते एक बार पद्मा देखा मोर कहीं इच्छा होती थोड़े पद्मा नदी देखा। परवर्त अवस्था श्री श्री ठाकुर पुण्य आविर्भाव घटला। अखंड भारत वर्ष पावना हिमायतपुर जिला, जोटा कि बर्तमान बांग्लादेश, पूर्व बंग था बर्तमान बांग्लादेश, पावना जिला हिमायतपुर ग्राम, जोटा कि चिरचिरता पद्मा नदी कूल अवस्थित। श्री श्री ठाकुर जो पुण्य आविर्भाव घटला, साधारणतः पिलाटी जन्म माने से कुआ कुआ कर कांदी था। आम मैंने समस्ते कुआ कुआ कर कांदी के लिए धरा उठे जन्म नहीं, किंतु श्री श्री ठाकुर कांदी नथिले, से खिली खिली का हसुथिले। एक कुआ शब्द को बुद्धिजीवी माने व्याख्या करते अर्थ करते कुआ कुआ माने ही होची कोहम कोहम कोहम, अर्थात मु किए मोर परिचय दियो। पिलाटी जन्म हेले 21 दिन तार नामकरण करा जाए, तार गोटे ना दिया जाए, से नाम द्वारा से संसार में परिचय लाभ करे। किंतु ठाकुर मुआ कुआ कर कांदी नथिले, अर्थात मु किए किए बोली कहि नथिले, तांकर परिचय से अन्य काहाक कांदी नथिले, कारण तांकर विषय रे तांकर ठारू आ केही मध्ये अधिक कहि पारंती नाही। तेणु सी काहाक परिचय मागिले जे मु किए मोर परिचय दियो बोली। ठाकुर जेतबे नामकरण करा गला, ग्रामर अनेक बुद्धिजीवी व्यक्ति माने थिले, अनेक ना प्रस्ताव दिया जाइए, किंतु कौन नाम सर्वजन गृहित हो पारा ना। शेष में माता मनमोही देवी स्वरचित पंक्ति श्री श्री ठाकुर नामकरण कर अकुले पड़े दिनहीन जड़े नुआ नुआ शिव कहू कथा कूल दे स्वाधीन लक्ष्य रखी नासिबू व्यथा ना दे अनुकूल, जहाँकि श्री श्री ठाकुर जीवन व्रत था।
श्री श्री ठाकुर थे कहते मोर ना अनुकूल सत किंतु जीवन प्राय प्रति क्षेत्र मत प्रतिकूलतार पहाड़ दे आगेवा इंग्राजी एक प्रोवर्ब अच्छी एडवर्सिटी इज द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। प्रतिकूलता ही होची जीवन परिमाप। प्रतिकूलतार भितर मनुष्य केते आगे पारुछि निजर एक्जिस्टेंस अस्तित्व को बजाय रखि पारुछि ताही होची प्रकृत साधना। श्री श्री ठाकुर गोटे बाणी कहते बाधा को बाध्य कर ताकत ना अथच कर तार माने छलना मुखर अलस कर जी जीवन में जेते बड़ होती से जीवन में सेते बड़ बड़ बाधा को अतिक्रम करुछि सेते बड़ बड़ बाधा को बाध्य करबा पई समर्थ होछि। पुणी श्री श्री ठाकुर पवित्र शास्त्री पुस्तक बाणी कहते भगवान को पई मरिबा सहज किंतु भगवान को पई जे बंची पारे से ही शाबाश। कौन महत आकांक्षा नहीं निजर प्रशंसा पाई हुए तो कहीं जड़े आत्मत्याग कर पाए किंतु सकल प्रतिकूलतार भीतर सकल बाधाविघ्न भीतर तांको जीवन में धरी चलवा प्रतिष्ठा पाई यत्नवान हेबा ताही प्रकृत साधना ताही प्रकृत सवास योग्य मनीष। तेणु श्री ठाकुर एक प्रतिकूलतार भीतर दे किभली चलवा को हम तार कायदा निकट आम मान को धरई देते से दिन श्री श्री ठाकुर विषय देशबंधु चित्तरंजन दास महात्मा गांधी निकट को लिखिता पत्र लिखिते I have seen many great men in the world, but I have never seen a man with such an extraordinary power in all respects and as lovely and active as Sri Sri Thakur Anukul Chandra. मु जीवन रे अनेक परिक्रमा कृतिकर्मा मनुष्य देखि अनेक असाधारण मनुष्य देखि किंतु एभली जने प्रेमिक पुरुष एभली जने प्रेमघन मूर्ति मु जीवन रे देखि नाही। से उठुंती श्री श्री ठाकुर भाई पूर्व से भल पाइबा टिकटर कथा कहते श्री श्री ठाकुर जगह कहते कहले निया सहित दुईटी कथा था हीट और लाइट ताप और आलोक आ भल पाइबा सहित दुईटी कथा था लव इम्पार्ट्स एबिलिटी लव इम्पार्ट्स नॉलेज। भल पाइबा भीतर दे मनुष्य सामर्थ्य अधिकारी होता भल पाइबा द्वारा भल पाइबा भीतर दे मनुष्य प्रकृत ज्ञान अधिकारी होता मनुष्य प्रकृत प्रज्ञा अधिकारी होता आ प्रज्ञा माने होची प्रकृष्ट कर्ण भीतर दे जहा जानना ए जे ठाकुर नाम अनुकूल रखा जाइथिला परवर्ती अवस्था रे ठाकुर ने वसिष्ठी भक्तजन परिवेष्टित होइकी से भक्तमंडली भितर परम भक्त देवीला बसिथिले देवी प्रसाद मुखोपाध्याय श्री श्री ठाकुर पचारुचंती ए देवी तुमे जानिछ कि जे भगवान को एक नाम अनुकूल देवीला कहते ठाकुर मु अनेक शास्त्र पुराण पढ़ी किंतु केउठी मध्य देखि नाही जे भगवान को एक नाम अनुकूल बोल ठाकुर कहते मोर जाई मने हुए जे भगवान को एक नाम अनुकूल तुमे भल भाव देख तापर देवीला तांकर बहिरे लिखिछंती जे ठाकुर कहवा पर मु अनेक शास्त्र पुराण खेली किंतु केउठी मध्य पाई नाही जे भगवान को एक नाम अनुकूल बोल दिने मु महाभारत अनुशासन पर्व पढ़ुछि आ से अनुशासन पर्व रे महामती पितामह भीष्म जे भगवान सहस्र नाम उच्चारण करिसंती ता भितरे गोटे शब्द अछि अनुकूल बोली गोटे नाम अछि अनुकूल बोली तापर देवीरा अत्यंत खुशी हो जाइछंती श्री श्री ठाकुर को निकट पहुंचछंती आ कहते ठाकुर आपण जहा कहते कथाटा एकदम भगवान को एक नाम अनुकूल तो एभली कथा कहिसंती ठाकुर मुकी मुकी हसिकी कहते ओटा ठीक मने राखिस ओटा ठीक मने राखिस। श्री श्री ठाकुर को जेते थर तांकर परिचय विषय रे पचरा जाइछि से आभर कर जाइथिले मध्य अनेक समय केतबे हास्य रस भीतर दे केतबे गंभीर परिवेश भीतर दे निजे निजे को व्यक्त करते उद्देश्य केवल मनुष्यर मंगल कारण तांकर कथा से न कहिले केही मध्य तांको बुझी पारंती नाही जानि पारंती नाही। संस्कृत रे एक कथा अछि गुणी गुण बेटी न बेटी निर्गुण बोई गुण बेटी न बेटी निर्बल निर्बल पिकोच बसंतस्य गुण न वायस परिच सिंहस्य गुण न मूषिक गुणी व्यक्ति को चिन्हि पाए
ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, କୋଇଲି ବସନ୍ତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଉ ନୁହେଁ। ହାତୀ ସିଂହର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳକୁ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ନୁହେଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସ୍ ଗଡ୍। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃତି ଆଚରଣ তিনি না ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ কোন জন। ତାଙ୍କର କଥା ସେ ନ କହିଲେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମଦା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟପୋଥିର ଭାବ ସମାଜରେ କହିଛନ୍ତି, আমি পরম কারণ অনন্ত কোটি দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্ম জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ জ্যোতি সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সত্তা সত্য আমি সব। আমি সেই দয়াল দেশ ব্রহ্মাণ্ড দেশ, আমি পিণ্ড দেশ, আমি সেই কৃষ্ণ রাধা গোপ গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র সূর্য তারকা কোটি কোটি গগন, সব আমার লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাঁদ, আর কিছু নয়। আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণ, অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে থাকি। আমি সেই চৈতন্য পুরুষ, আবার আমি হাত ভগবান বেলে কেন্দ্রে বেড়াই। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামী সেবা করি, স্বামী হয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি। আমি কুকুর হয়ে কুষ্ঠ অন্যের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্মম হয়ে আমার এই মাথায় লাঠি মারছি। আমি পথ বেদ কোরআন বাইবেল সব আমি। ମୁଁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରକା କୋଟି କୋଟି ଗଗନ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି। ମୁଁ କୁକୁର ହେଇ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଛୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଥାରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ପଥ ବେଦ କୋରଆନ ବାଇବେଲ ସବୁ କିଛି ମୁଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ ସେଇ ପଥ ବେଦ କୋରଆନ ବାଇବେଲ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ବୋଲି। ସେଇ କେବଳ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଇ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିରେଖ। ସେଦିନ ତାହାର ନବମୀ ତିଥି ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହଟି ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ପରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ମାଇକ ଯୋଗେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶିତ ହେଉଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାହାରିକୁ କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥାନ୍ତି। এইভাবে অবস্থায় শ্রী ঠাকুর হঠাৎ করে উঠিଛନ୍ତି, অনুকূଳ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ ମନୋବିଭୁ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ବିଭୁ, ମନର ଅଧିପତି। ଏଭଳି କଥା କେବଳ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ କହିପାରୁନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। 1944 ସାଲର କଥା, ଉତ୍ସବ ସମୟ ପାବନାର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହଇଲୁକୁ ହକ୍ ସାହେବ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେ ମାଲିକ ସେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେବା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠତାପଳ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ନିଆଁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥାଇପାରେ, ସମାହିତ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପରମ କାରୁଣିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ କେଡ଼େ କେତେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠି ଉପରେ କେତେ ଟିକେ ବାରୁଦ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଟିକିଏ ବାରୁଦ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୋଟିଏ କାଠିକୁ ଯଦି ପୋଷଣ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ବାରୁଦ ଦ୍ୱାରା ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ନିଆଁ ତାହା ଯଦି ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନେଇକି ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଉପରେ ସମାହିତ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପରମ କାରୁଣିକ ଯେ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ସର୍ବସତ୍ତାର ଆଦିସତ୍ତା, ଯେ ପ୍ରତିଟି ଅଣୁପରମାଣୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସିଏ କାହିଁକି ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁଲେଖକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରାୟଣୀ କିରାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଜଗତରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ମନନ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାହେଲେ ତ ସର୍ବନାଶ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ହସିକି, କହିଲେ ମନନ୍ତର ମାନେ
ମଣିଷର ମନୋଧାରା ମଣିଷର ମାନସିକତାରେ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପଥରେ ସେଇ ଝୁଟିର ପଥରେ ସେଇ କୃତିର ପଥରେ ନେଇଯିବାର କାଇଦା ଟିକକ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା। କୌଣସି ପରିବାରରେ ଯଦି ଦୁଇ ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ସହିତ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସଦାଚାର ପାଳନ କରାଯାଏ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 5 ମିନିଟ ହେଲେ ବି ନାମ କରାଯାଏ ସେ ପରିବାର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। Some realization is guaranteed who has come within the sight of a superstar. ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପ୍ରାଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ହବ ହିଁ ହବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧାନ ଦେଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାରର କଥା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ହେଉଛି ଗ୍ରାମାର ଅଫ ଲାଇଫ ଜୀବନର ବ୍ୟାକରଣ। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ବ୍ୟାକରଣ ତାର ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ତାର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରାମାର ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଭାଷାକୁ ଠିକ ସେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମାର ଅଫ ଲାଇଫ ହେଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୀଫୋଲ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ତିନୋଟି ଆୟୁଧ ଲୟ ଚଲେ ଚଲେ ଆଦ୍ୟ ଛାড়ে জীবন পথটি বল। সেদিন আমেরিকা ভক্ত রিয়া আচার হাউদর ঠাকুরকে পচারুଛନ୍ତି বলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেতବେଳେ ତାଙ୍କର ମଣିଷ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ ଯେଭଳି ଅତିମାତ୍ରାରେ ବେଦନା କାଟର ସେଇଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିରାକରଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ଦେଖିଥିବ ରେଳଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ପଛକୁ ପଛ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡବା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଡବା ବା ବଗିରୁ କେତୋଟି ଯଦି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଇଞ୍ଜିନଟି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଡବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଲାଇନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଚାଲିବାର ପଥ ହେଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ এই ଚାଲିବାର ପଥ ଅର୍ଥାତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତିକୁ ଭୁଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର କାଇଦା ଟିକକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର କାଇଦା ଟିକକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର କାଇଦା ଟିକକ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କେବଳ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବାର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କଥା କହି ତ ଶେଷ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ବୋଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2-2ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଦିନଟା ଯେମିତି ହେଲେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନା କଲି 10 ମିନିଟ ପରେ କହିବି ତାପରେ ସେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା ଡାକ୍ତର ଗୋକୁଲ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କଥା। ଥରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ନ କର ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଳାକୁ ଧରି ତୁମର ତନ୍ତିକି ଧରିକି ଯାହା କରେଇ ଦେବା କଥା ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେଇଦେବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଥାଟା ଏକଦମ ସତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଠାରେ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃ ପ୍ରତିମ ବିଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ ତାଙ୍କର ତ ପରିଚୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପିତୃ ପ୍ରତିମ ରମାକାନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି। ପ୍ରୀତିପୁର ଉତ୍ସବକୁ କେତେ ଥର ଯାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଛି କଟକରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଅଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କଥା ଟିକକ କହିକି ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଲୀଳାପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋର ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାଭବ ତୋର ସେସବୁ କଥା ନା ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି।
তুমি মানে হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তুমি মানে হচ্ছে অমৃতর সন্তান, তুমি মানে হচ্ছে সিংহর সাধক। তোমার সহিত মোর যে সম্পর্ক, এ সম্পর্ক এই জন্মর নহে, এ সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তর। শ্রী শ্রী ঠাকুর পাঞ্চজন্যে সংকট না করে চতুর্দিগକୁ প্রকম্পিত করে কুহନ୍ତି, হে পথভ্রান্ত মান। ମୁଁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଥିଲି ତୁମେ ଥିଲ ବେଥେଲହେମର ସୁଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବାସ। ମୁଁ ଯେବେ ଥିଲି ବୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଥିଲ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ସରଳପ୍ରାଣ ଜନକା। ମୁଁ ଯେବେ ଥିଲି ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତୁମେ ଥିଲ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆଦର ପ୍ରଦାୟକ। ମୁଁ ଯେବେ ଥିଲି ଗୋପୀବଲ୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଥିଲ ଗୋପପୁରବାସୀ ବିଦଗ୍ଧ ନରନାରୀ। ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ତୁମେ ଥିଲ ମୋର ଆଦର ମଣି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆସ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଜୀବନ, ଜୀବନରୁ ମହାଜୀବନ, ମହାଜୀବନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ସତ୍ନାମ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ এই দুই মহাকরণে তুলে হো পধারি। ମୁଁ ହେବି ନାଉରୀ, ପାରି କରିନେବି ଜୀବନ ଦ୍ୱାର। ମୋତେ ଦିଅ ହୃଦୟର ସିଂହାସନ, ମୁଁ ଦେବି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ। ମୋତେ ଦିଅ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ, ମୁଁ ଦେବି ଉନ୍ମତ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମ। ତୁମର ସବୁ ପୁରୁଷ କାଳିମା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହେବ ଅତି ବୃଦ୍ଧି ଜାଗର ଧୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଠ ଚିର ଚେତନ ଅଜର ଅମର ଉଦିତ ଶକ୍ତିର ଉପାସକ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।